له ولا ممد له لا صاحب له ولا صاحبة له ولا والد له ولا ولد له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ذاته ولا في نعوته ولا في كلامه ولا في كماله ولا في وجوده ولا في وجوبه لا في توحده ولا في تفرده ولا في صمدانيته ولا في جلاله ولا في كبريائه لا في فضله ولا في تفضيله لا في كرمه ولا في تكريمه لا في شرفه ولا في تشريفه لا في عطائه ولا في إنعامه ولا في إحسانه ولا في امتنانه لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في معبوديته ولا في محموديته ولا في مسجوديته ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله بالرسالة والهداية والدراية والوقاية والعناية والأمانة والصداقة بعثه الله عز وجل بالإمامة والقيادة والسيادة والرئاسة الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة كشف الغمة وعبر الغمة زينه الله تعالى بالأخلاق المرضية والآداب الجيدة مجده الله عز وجل وبجله وقربه حتى جعله نجيا نسأل الله تعالى أن ينزل بحار فضله وسحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلألأ الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده الذين هم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبة الذين هم كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وبأوطانهم وببلادهم وبميلادهم حتى بمهجهم في حبه وحب نبيه وهم الذين كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق من غير تحريف التبديل ومن غير إفراط والتفريط الذين تخضعت وتذللت وتسجدت القوة الباطلة من الفارسية والرومية إلى أقدامهم الذين هم كانوا ينالون أسناد الجنة بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم كانوا يدمرون يقطعون كل السلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين كانوا يدمون مستوى الأرض بدمائهم لإعلاء كلمة الله عز وجل صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بتخليقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقد ورد في الخبر عن النبي الأمين المأمون الصادق المصدوق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه أفصح حيث قال إني بعثت رحمة সম্মিলিত উলামা পরিষদ নীলপুর বাজারের উদ্যোগে আজকের পবিত্রতম তাফসিরুল কুরআন মাহফিলের মুহতারাম মুকররম জনাব সভাপতি, সমাগত ইমান দীপ্ত মুরব্বিয়ান, কুরআন প্রেমিক সম্মানিত উপস্থিতি, আকস্মিকভাবে আপনারা সামনে সূরাতুন নাসর তিলাওয়াত করছি, আর এরই সাথে সাথে তিলাওয়াতকৃত সূরার মর্মের সাথে আংশিকভাবে সংশ্লিষ্ট নবী সূর্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা এবং অবস্থান সম্বলিত প্রিয় নবীর হাদিসের একটা অংশ পড়ছি। ওইগুলোর আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনার সামনে পেশ করার চেষ্টা করমু। আল্লাহ তাআলার কাছে তৌফিক চাই, কারণ আল্লাহ যদি কেউরে তৌফিক না দেন তাহলে সে সঠিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। সঠিক এবং নির্ভুল লক্ষ্য অর্জন করতে হইলে আল্লাহ তাআলার ফজল আর অনুগ্রহের সম্পর্ক দ্বারাই সম্ভব। আর আল্লাহর দয়ার সম্পর্ক যদি বিচ্যুত হইয়া যায় তাহলে সততা, মেধা, যোগ্যতার মাধ্যমে আসল সঠিক লক্ষ্য লাভ করা কখনো সম্ভব হয় না। ঠিক না বটি? মাতো না? আপনারা দেখবা বহুত বড় বড় মানুষ, জ্ঞানী গুণী মানুষ, সুন্দর মানুষ, সুখী সমৃদ্ধ মানুষ মসজিদ আইয়া আল্লাহ তাআলারে সজদা করবার তার সুযোগ নাই। ধনের ভান্ডার তার পায়ের স্তূপে পড়িয়া আছে, বার্ধক্যে পৌঁছে গেছে, কিন্তু আল্লাহর ঘর দেখার আবেগই তার মাঝে নাই। গরিব নিঃস্ব বারবার আল্লাহর পবিত্র ঘর দেখার সুযোগ লাভ করিয়া আইতে আছে। আপনারা দেখবা বড় বড় আলিম, বড় বড় আলিম, হয়তো আপনার দৃষ্টিতে বড় বড় আলিম অথবা বাস্তব বড় বড় আলিম, বড় বড় আলিম, বড় বড় ফাকড়িওয়ালা, লম্বা কুর্তাওয়ালা, লম্বা দাড়িওয়ালা, যারার কপালও তাক পড়ে গেছে সজদা করতে করতে আমলদার, কিন্তু পথ হারা গুমরা। আছে না নাই? মাতো না? আছে না নাই? আর দেখবা অশিক্ষিত মানুষ, গ্রামের অশিক্ষিত দুর্বল, কিন্তু সে পূর্ণভাবে হেদায়েতের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আপনারা জানেন, আজকের যুগে সবার পকেটে মোবাইল থাকে। বুড়া 2-4 জন বাদ দেয়া প্রায় সবার পকেটেই টাচ মোবাইল থাকে না? থাকে না? মাতো না? যে সময় নমাজ পড়ো নি সময় টাচ মোবাইল তুই আইন বাইরে তে কয় আনো? মাতো না? আনো না? আনো না? পকেটও থাকে না? থাকে না? মাতো না? আর যদি পকেটও না তন তাহলে বদ্ধ করিয়া সামনে বা সাইডে রাখি দে। এমন মানুষ মনে হয় খুব কম যারার কাছে টাচ মোবাইল নাই। কম না? মাতো না?
এই জন্য এই টাচ মোবাইলের একটা মাসআলা এখন শুরু হয়ে গেছে। একদল আলিম তারা কয় টাচ মোবাইল পকেটে রাখিয়া নমাজ পড়া হারাম, নমাজ ফাসিদ। টাচ মোবাইল পকেটও রাখিয়া নমাজ পড়লে নমাজ ফাসিদ, নমাজ হারাম, নমাজ ফাসিদ। এই দুনিয়াত মনে হয় এমন মানুষ নাই যারার পকেটও টাচ মোবাইল থাকে না। বাকি সারা দুনিয়ার বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম একমত, টাচ মোবাইল পকেটে থাকলে নমাজ ফাসিদ হয় না। এত এত কিতাব যারা পড়তে পড়তে নিজের জীবন শেষ করে লিছে, তারার ফতোয়া টাচ মোবাইল পকেটে থাকলে নমাজ হয় না, ফাসিদ হয় না, নমাজ ফাসিদ হয় না। আর হঠাৎ করে এখন বাইরে হয়েছে আনা মুফতির নামে মুফতি, তাইনের ফতোয়া টাচ মোবাইল পকেটে থাকলে নমাজ বাতিল হইয়া যায়। এখন আমরা জনসাধারণ মানুষ, আমরা পড়ে গেলাম একটা সমস্যা। কার কথা মানতাম, কার কথা না। মানতা কিতাবের কথা, মানতা কি আর কথা কও না। কিতাবের সাথে যারার সম্পর্ক আছে, যারার জীবন কিতাবের মাঝে, এরার কথা মানতা। আর যারার কোনো সম্পর্ক কিতাবের সাথে নাই, না জীবনে কোনোদিন উর্দু কায়দা পড়াইছে, না উর্দু ফয়লে পড়াইছে, না হেদায়া পড়াইছে, না বুখারি পড়াইছে, না মুসলিম পড়াইছে, এরার কথার কোনো দাম না। এরার কথার কোনো দাম, এরার কথার কোনো দাম, এরার কথার কোনো দাম না, জুড়ে নাই। এই নমাজ ফাসিদ এ ফতোয়াটা হইল মৌলানা সাদ সাহেবের। মৌলানা সাদ সাহেবের নাম কিবা শুনছেন নাইনি? মৌলানা সাদ সাহেবের ফতোয়া হইল মোবাইল টাচ মোবাইল পকেটে লইয়া নমাজ পড়লে নমাজ ফাসিদ হইয়া যায়। যে মোল্লায় কইব নমাজ হইয়া যায় সে একদম জাহিল এবং গুমরা। আপনারা হজনে তারা সাদ সাহেবের অনুগত যারা, সাদ সাহেবের মানে যারা, এরার পকেট দিক দেয়া আসেনি? মাতো না, বাইর করে দিবাই, বাইরে করে দিবাই। যে তোরার মুফতির ফতোয়া হইল টাচ মোবাইল পকেটে থাকলে নমাজ হয় না, তে তোরার পকেটে টাচ মোবাইল তে তো তোর নমাজ হইতো নাই। তুই যে মুফতিরে মানুষ, সেই মুফতির ফতোয়া অনুসারে তোর নমাজ হইতো নাই। তোরার মুফতির ফতোয়া হইল যে ইমামে বেতন নেয়, এই বেতন একটা বেশ্যার নারীর পয়সার চেয়ে আরো জঘন্য। তা হইলে হারাম নিল। এই মুফতির ফতোয়া অনুসারে ইমামে বেতন নিলে হারাম নিল, যারা দিল হারাম দিল। যে ইমামে খাইলো হারাম খাইলো, আর যে ইমামে হারাম খায় তার পিছে নমাজ হয় না। খাও না, যে ইমামে হারাম খায় তার পিছে নমাজ হয় না। তাহলে যারা সাদ সাবরে মানো, তারা আমরার মসজিদে হলো নমাজ পড়ার কোনো অধিকার কও না, কও না, কও না। তে ধাক্কা ধাক্কি হরতা এখানে ইয়া, তে আর ধাক্কা ধাক্কি হরতা এখানে। এই নির্লজ্জ, তোরার মুফতে ফতোয়া দিছে যে ইমামে বেতন নেয়, সেই বেতন বেশ্যার নারীর পয়সার চেয়ে আরো জঘন্য, আরো হারাম। সুতরাং হারাম করে ইমামের ফিসে নমাজ হয় না। তাহলে আমরার ইমামের ফিসে তোরার নমাজ হয় না। আমরার ইমামের ফিসে নমাজ হরবার লাগে আমরার মসজিদ হইয়া ধাক্কা ধাক্কি করার কোনো অধিকার তোরার নাই। বরং মক্কা মদিনায় যাও নমাজ পড়ার তোরার সুযোগ নাই। মাতো না, মক্কার ইমামের বেতন আমার দেশের প্রেসিডেন্টের চেয়ে আরো ও না, মদিনার ইমামের বেতন আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে আরো ও না বেশি। সুতরাং তোরার মুফতির ফতোয়া হিসাবে মক্কা মদিনায় গাও নামাজ পড়ার তোরার কোনো সুযোগ ও না নাই। তাই কেন নামাজ বাদ দিলাইও তোরা, আলগা আলগা নামাজ পড়বাই। বর্তমান সময়ে মসজিদে আকসার আলোচনা সবার মুখে আছে না নাই? ফিলিস্তিনের আলোচনা আছে না নাই? সেইখানে গাওয়া নামাজ পড়ার সুযোগ নাই।
এই ফিলিস্তিনের ইমাম সাহেব আমরা দেশেও আইন আইসেন, আপনারা অনেক চিনন, সবাই বড় বড় বেতনদারি, বড় বড় বেতন নেই। সুতরাং তরার ফতোয়া অনুসারে ইমামে বেতন নেওয়াইটা হারাম। বেশ্যার নারীর হারাম পয়সার চেয়ে আরো জঘন্য। বেশ্যার নারী আগে যাইব বেহেশত। তাহলে যারা এমন ফতোয়া দেয় তারার অনুসরণ যারা করে, এরারে মসজিদে আইবার সুযোগ দেওয়া যায়নি। মাতো না, দেওয়া যায়নি, দেওয়া যায়নি, দেওয়া যায়নি, দেওয়া যায়নি, দেওয়া যায়নি, দেওয়া যায় না। হ্যাঁ, আল্লাহ এখন হেদায়ত আমার তো, হেদায়ত কারা তো? আমার নবীর তুমি হেদায়ত করতে পারতাই না। ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা। আমার নবী গেলা আবু তালিবরে মুসলমান বানাইবার লাগে, তান যে সময় মরণমুখী, আবু তালিবে আমার নবীর দাওয়াতরে গ্রহণ করলা না। আবু জাহাল ওগয়রার কথায় তান বেঈমান হইয়া মারা গেলা। আমার নবীর চাচা যেন সব সময় আমার নবীর সাথে আসলা, আমার নবীর সাথে বয়কট করলো, আমার নবীর খানা ফিনা বন্ধ করলো, তখনও আবু তালিব আসলা আমার নবীর সাথে। এত আদরের চাচা, যে চাচায় আমার নবীর প্রশংসা সম্বলিত কবিতা লিখছেন, যে কবিতাগুলো এখনো কিতাবের পাতায় আছে, ওই চাচারা যে সময় মুসলমান বানাইবার লাগে গেলা, চাচায় তান দাওয়াতে গ্রহণ করলা না। আমার নবী ব্যথিত মনে ঘরের দিকে ফিরতে আসন, আল্লাহ আয়াত নাজিল করে দিলা, ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়াহদি মান ইয়াশা। নবী তুমি যারে চাও তারে হেদায়েত দিতে পারতাই নাই, হেদায়েত আমার তো। কার তো? কার তো? কার তো? কার তো? কার তো? কার তো? হেদায়ত নবীর আতো না, নবীর আতো হেদায়ত না, নবীর আতো হেদায়ত না। কারা তো হেদায়ত? কারা তো হেদায়ত? কারা তো হেদায়ত? কারা তো হেদায়ত? আল্লাহর আতো। মৌলানা সাদ সাহেব এখন হেদায়ত আল্লাহর আতো না, হেদায়ত আমরার আতো। কোরআনের বিরোধিতা করলা না করলা না? আল্লাহর কথার উল্টা করলা না করলা না? কথা বুঝনি না বুঝনি না? কোরআনের বিরোধিতা করলা না করলা না? করলা না করলা না? তারা কয় আনা বুঝা কোরআন শরীফ পড়লে কবিরা গুনাহ। মুফতি সাদ সাহেব, মুফতি না আমি এমনি কইরাম আর কি, মৌলানা সাদ সাহেব কয় আনা বুঝা কোরআন শরীফ পড়লে কবিরা গুনাহ। তাহলে তারা কয়টাই বুঝে কোরআন শরীফ? সাদ সাহেবের অনুসারী যারা, এরা কয়টাই বুঝে কোরআন শরীফ? মাথো না, জোরে মাথো না, জোরে মাথো না। বরং কোরআন শরীফের এমন অংশ আছে মৌলানা সাদেও বুঝে না। মাথো না, মাথো না, মাথো না। মিনহা আয়াতুম মুহকামাতুন হুন্না উম্মুল কিতাব ওয়া উখারু মুতাশাবিহাত। এই কোরআন শরীফ দুই ভাগে বিভক্ত, একটা অংশের হয় মুহকাম, আরেকটা অংশের হয় মুতাশাবিহাত। একটা অংশের হয় মুহকাম, আরেকটা অংশের হয় মুতাশাবিহাত। মুতাশাবিহাত ওইগুলোর হয় লা ইয়ালামু তাউইলাহু ইল্লাল্লাহ, লা ইয়ালামু তাউইলাহু ইল্লাল্লাহ ওয়ার রাসিখুনা ফিল ইলমি ইয়াকুলুনা আমান্না বিহি। মুতাশাবিহাত কোরআন শরীফের ওই অংশের হয় যে অংশের অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এটা কে কইছেন? আল্লাহ। কে কইছেন? ও না, কে কইছেন? কে কইছেন? তো কোরআন শরীফের একটা অংশ আল্লাহর ভাষায় এমন যেগুলার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যদি জানার চেষ্টা করে তাহলে লাভ না ক্ষতি। ফাম্মাল্লাযীনা ফী কুলূবিহিম যায়গুন ফায়াত্তাবিউনা মা তাশাবাহা মিনহু ইবতিগাআল ফিতনাতি ওয়া ইবতিগাআ তাউইলিহি। যারা নাকি ওই মুতাশাবিহাত যেগুলার অর্থ আল্লাহর ভাষায় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, এইগুলার অর্থ জানার যারা চেষ্টা করব আল্লাহর ভাষায় এরা পথভ্রষ্ট এবং ফিতনাবাজ। তাহলে এগুলা বোঝা যায়
মুতাসাবিহাত অর্থ, মুতাসাবিহাতের অর্থ বুঝার সামর্থ্য কেউ আছে? মাতো না। এগুলার কোরআন শরীফ থেকে বাদ দিলাও। আল্লাহ কইছেন বুঝতে পারতাই নাই, অর্থ জানতাই নাই, বুঝতে পারতাই নাই, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাহলে এগুলারে কোরআন শরীফ থেকে বাদ দিলাও না ফরবায়? মাতো না। ফরবায় না? ফরবায় না? আলিফ লাম মিম ইয়াসিন তাহা কাফা ইয়া আইন সাদ মুতাসাবিহা, এগুলার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ কন? আল্লাহ ছাড়া কেউ? আলিফ লাম মিম রে ফলে খাটি দাও, জালিকাল কিতাব থেকে ফরবায়। আর আলিফ লাম মিম রে ফরিও না, এটার অর্থ যখন জানা নাই, জানতে পারতাইও না, তে বাদ দিলাও কোরআন শরীফ থেকে বাদ দিতে পারবাই? কোরআন শরীফ নি না? না কোরআন শরীফ নি না? না না বুঝলো কোরআন শরীফ, বোঝা না গেল না, বোঝা না গেল, বোঝা না গেল, বোঝা না গেল। কোরআন শরীফ হাফিজুল কোরআন রা এগুলো পড়ে, তারা হিফজ করে, ইয়াদ করে। আপনারাও পড়ুন। অর্থ যেগুলার বোঝা যায় না, বরং বোঝা সম্ভব না, যারা বোঝার চেষ্টা করে তারা আল্লাহর ভাষায় ফিতনাবাজ এবং পথভ্রষ্ট। এগুলারও পড়া লাগে না? লাগে না? পড়া লাগে না? লাগে না? পড়া লাগে না? লাগে না? লাগে। এগুলারে পড়লে লাভ কিতা? পড়লে ক্ষতি গীতা না লাভ? ক্ষতি না লাভ? ক্ষতি না লাভ? ক্ষতি না লাভ? ক্ষতি না লাভ? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, মান ক্বারাআ হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ ফালাহু হাসানাহ ওয়াল হাসানাতু বিআশরি আমসালিহা লা ইয়াকুলু আলিফ লাম মিম হারফ বাল আলিফুন হারফ ও লামুন হারফ ও মিমুন হারফ। আলিফ একটা হরফ, লাম একটা হরফ, মিম একটা হরফ। কোরআন শরীফের একটা হরফ পড়লে, একটা হরফ পড়লে 10টা সওয়াব। পড়লে না বুঝলে? মান কারার অর্থ বুঝলেনি? এই সুকুম বুদার হয় হাদিস পড়ছো না নি? হাদিস পড়ছো না নি? হাদিস পড়ছো না নি? আমার নবীর হাদিস, আমার নবী খন মান কারা হরফাম মিন কিতাবিল্লাহি ফালাহু হাসানাহ। কোরআনের একটা হরফ যে পড়ব তারে আল্লাহ দিবা 10টা সওয়াব। কয়টা সওয়াব? কয়টা সওয়াব? কয়টা সওয়াব? কয়টা সওয়াব? পড়লে না বুঝলে? পড়লে না বুঝলে? পড়লে না বুঝলে? বুঝলো ও সওয়াব, না বুঝলো? বুঝলো ও সওয়াব, না বুঝলো? বুঝলো ও সওয়াব, না বুঝলো? সওয়াব, না বুঝলো ও সওয়াব, না বুঝলো ও সওয়াব। তাই নানা বুঝা কোরআন পড়লে কবিরা গুনাহ। আমার 90 সওয়াব আর মৌলানা সাহেব এখন কবিরা গুনাহ। তাহলে তুমিও তো বুঝো না, মৌলানা সাহেব তুমিও বুঝো না। কোরআন শরীফের সবগুলা তোমার জন্য বোঝা সম্ভব না। আর তোমার অনুগত যারা, এরা তো বুঝোই না। এই লম্বা ফাকরিওয়ালা যেটা হঠাৎ বুঝেনি কোরআন শরীফ, মাথো না, কোরআন শরীফ বুঝেনি, তাহলে কবিরা গুনাহ করো। আমরা যে আম মানুষ আছি, আমরা যারা কোরআন শরীফ পড়ি বুঝিনি, তাহলে ফরিয়া গুনাহ করি। কবিরা গুনাহ, কবিরা গুনাহ, কবিরা গুনাহ। আমার ফাইনতে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যে পড়ে এরা বুঝেনি, তাহলে কবিরা গুনাহ। যে হাবিজ চাবে ফরায়, মেসাবে ফরায়, এরা বুঝেনি, তাহলে কবিরা গুনাহ। মাথো না, অদ্ভুত ব্যাপার। আমার 90 সব আর মৌলানা সাহেব হয় কবিরা গুনাহ। আল্লাহর সাথে বিরোধিতা করলো, আমার নবীর সাথে বিরোধিতা করলো। কথা বুঝো আইছে? মাথো না, কথা বুঝো আইছে? এর লগে আমরা কোনো জিদ না কিতা, কোনো হিংসা আছে? এনের ফুরি বিয়া করছি আমি, এই নামার হৌর, তার লগে কোনো জিদ নাই। কোরআনের বিরুদ্ধে যে হইব, হাদিসের বিরুদ্ধে যে হইব, আল্লাহর বিরুদ্ধে যে হইব, নবীর বিরুদ্ধে যে হইব, সে বড় ফাকরিওয়ালা হোক, তার কথা আমরা মানতাম পারি না। এর দ্বারা বোঝা গেল কালি আলিম হইলই হেদায়েত পাওয়া যায় না। আল্লাহর অনুগ্রহের সম্পর্ক যার সাথে থাকে সেই হেদায়েত পায়। এই জন্য সূরাতুন নাসর আপনারা সামনে পড়লাম। এখানে একগুলো আলিম আছে, তারা হয় আমরা নবীর বড় বড় গুনাহ আছে। দলিল আছে তারা তো দলিল কিতা? দলিল
আল্লাহ তাআলা সূরাতুন নাসরের মাঝে নবীরে লক্ষ্য করে কইছেন ইস্তাগফিরহু, আমার কাছে মাফি চাও, আমার কাছে তওবা করো, ক্ষমা করো, তওবা চাও, তওবা করো, তওবা করো, মাফ চাও। যদি গুনাহ না হইতো, দোষ না হইতো, তে মাফ চাইতা কেনে? আল্লাহ তো এমন কথা কইন না যেটা নাকি ওহে তু কয়, বেকার কথা আল্লাহ কইন না। আল্লাহ কইলা তওবা করো, মাফ চাও, ইস্তাগফির, 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 মাফি চাও, তওবা করো, ইস্তিগফার করো। বুঝা গেল নব্বে কবিরা গুনাহ করছেন। কবিরা গুনাহ না করলে, যে কবিরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না, তো কবিরা গুনাহ খালি ছাড়লে মাফ হয় না, বরং কবিরা গুনাহকে করলে তওবা করা লাগে, ইস্তিগফার করা লাগে, এটার নামে তওবা। নবীরে আল্লাহ কইলা তওবা করো, তাহলে এই শব্দ বুঝায় যে নব্বে কবিরা গুনাহ করছেন। হইল মুফাচ্ছিরে কোরআন। আমরা দেশ মুফাচ্ছিরে কোরআনের তো অভাব নাই, সবাই আল্লামা। উর্দু কায়দা ফরাইতে পারতো না, সরাজ আমি ফরছে, তারও নাম ঘোষণা করে স্টেজে। আমি নিজের খানে শুনছি আল্লামা অমুক, নাম কইতাম নাই, কয় আল্লামা অমুক। আস্তাগফিরুল্লাহ, মিথ্যা। যে ঘোষণা করলো সেও মিথ্যুক, যার নামে ঘোষণা করলো সেও মিথ্যুক। এমন ঘোষণা করতে ওখানে হ্যাঁ হ্যাঁ যেগু ডাক্তার না এগুলো ডাক্তার হইলে হাসানা মিশা, যেগু ডাক্তার না এগুলো ডাক্তার হইলে হাসানা মিশা। যেগু আল্লামা শেখা, আল্লামা শেখা, আল্লামা শব্দের ব্যাখ্যাই জানে না, এগুলো যদি আল্লামা হয় তাহলে তুমি মাতলাই মিশা, আর যে এটারে বরণ করলো, গ্রহণ করলো, সেও হইল মিথ্যুক। তো একগরো মুফাসসির বাইরে হইছে, আজকে থাকে নাই, তার আগ থেকেই বাইরে হইছে, কয় নবীর কবিরা গুনাহ আছে, দলিল দেয় কোরআন শরীফ দেয়। এখন আমরা মানুষ কোরআন শরীফ হইলে তো আমরা মাথা ঝুঁকি যায়, ঝুঁকে না। আরো গুলো দলিল দেয় হাদিস দিয়া, তারাও যা মনে চায় তা ওই ফতোয়া দেয়। ওই তেরাবিন নামাজ 8 রাকাত, তারাও দলিল দেয় হাদিস দিয়া। যখন হাদিস হয় তখন আমরা মাথাটা ঝুঁকে যায়, বাপরে হাদিস তো হইল নবীর কথা, নবীর কথা মানতাম নানি। ওই হাদিস দিয়া মানুষকে গুমরা করে, পথ হারা করে। তাওকা আগে কোরআন শরীফ আই কয় 90 গুনাহ করছেন, তার না হইলে আল্লাহ মাফ চাও হইতা কেন? আমার নবীর হাল, প্রথমে নবীর পরিচয় আল্লাহ দিছেন কোরআন শরীফের মাঝে। ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আল্লাহ নবীরে কইছেন তোমারে আমি বিরাট রহমত হিসাবে পাঠাইছি। তোমার মাথা থেকে পাও পর্যন্ত রহমত, তোমার হজাগ রহমত, তোমার গুম রহমত, তোমার মাত রহমত, তোমার চুপ থাকা রহমত, তোমার হায়াত রহমত, তোমার মৌত রহমত, তুমি চির রহমত। আল্লাহ বড় রহমত কইছেন, খালি রহমত কইছেন না। কি জাত রহমত কও না, কি জাত রহমত? রহমত। যেখানে গুনাহ আছে এখানে রহমত মাতো না, যেখানে গুনাহ সেইখানে লাগানত, যেখানে গুনাহ সেইখানে, আর যেখানে সওয়াব সেইখানে, যেখানে সওয়াব সেইখানে, যেখানে সওয়াব সেইখানে। বোঝা গেল আমার নবীর জীবনের সাথে গুনার কোনো সম্পর্ক, গুনার কোনো সম্পর্ক, গুনার কোনো সম্পর্ক নাই। আমার নবীরে আল্লাহ কইলেছেন চির রহমত, বিরাট রহমত। আমার নবী কইছেন ইন্নী বুইস্তু রাহমা, ইন্নী বুইস্তু রাহমা। যদি তোমার খান্দা বন্ধ না হয় তাহলে আল্লাহ সকল সৃষ্টিরে ভাঙ্গে শেষ করে দিবা। তাড়াতাড়ি হোক। আমার নবী আমার মনে হয়েছে কিয়ামতের দিনের কথা, কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে আমার উম্মতের সাথে আল্লাহ কি ব্যবহার করবা। আমার চৌকের সামনে আমার উম্মতকে জাহান্নামে ফেলাইবা, আমি এটা সহ্য করতে পারতাম না। আন-নবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম। মার যে লাহান সন্তানের লাগে মায়া, এর চেয়ে আমার নবীর আরো কও না। বাবার যে লাহান সন্তানের লাগে মায়া, এর চেয়েও আমার নবীর উম্মতের লাগে আরো কও না। বেশি মায়া, বেশি মায়া, আমার নবীর বেশি মায়া। আমার নবী খান্দন আয়া জিবরিল রিপোর্ট দেন, রিপোর্ট চান কেন লাগে খান্দ খাও। আমার নবী খন কিয়ামতের দিন মন হয়ে গেছে,
আমার উম্মতরে আমার চৌকের সামনে আল্লাহ আগুনও ফালাইবা, আমি এটা সহ্য করতে পারতাম না। আমি আমার উম্মতের দুঃখে খানছি, আমার উম্মতের ব্যথা আমি খানছি। জিবরিল রিপোর্ট লইয়া যায় আল্লাহর কাছে, রিপোর্ট দেয়, ও আল্লাহ তোমার নবী তার কোনো দুঃখে কান্দে না, তার কোনো দুঃখ নাই, তার উম্মতের লাগে কান্দে, তার উম্মতরে জাহান্নামে ফালাইবে কিয়ামতের দিন। নবীটা সহ্য করতে পারতো না, ওই বেতায় কান্দে। আল্লাহ জলদি যা, শীঘ্র যা, আমার নবীর কাছে জানাইয়ে দে, তারে বেজার করিয়া তার কোনো উম্মতরে আমি জাহান্নামে ফালাইতাম না। তো আমার নবী এত লম্বা নামাজ পড়তা, এত লম্বা দোয়া করতা, এত কান্নাকাটি করতা। ইটা দেখে মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মনের মাঝে প্রশ্ন জাগলো যে নবী তো নিষ্পাপ, নবী তো নিষ্পাপ, আমার নবীর সামনে প্রশ্ন রাখলা, ও নবী তোমার ব্যাপারে আল্লাহ কইছেন লিয়াগফিরা লাক, আসেনি বা বুখারী শরীফ? এই যো বুখারী শরীফ আসেনি? কসনা মুফতি লিয়াগফিরা লাক আল্লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিকা ওয়া মা তাআখার। মা আয়েশা, এখন এটা আমার আর তোমার মুখের কথা নাই, মা আয়েশা নবীরে পর্যবেক্ষণ করতা। আমার নবীরে কয়, নবী তোমার এত তওবা, এত ইস্তিগফার, এত খান্দা, এত তাকের লাগিয়া 70 বার তওবা করো, 100 বার ইস্তিগফার করো, আর অত খান্দা খান্দো, কিতা ব্যাপার? আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কইছেন লিয়াগফিরা লাকাল্লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবিকা ওয়া মা তাআখার। তোমার কোনো গুনাহ নাই, অতীতেরও নাই, বর্তমানেরও নাই, ভবিষ্যতেরও নাই, তুমি সর্ব অবস্থায় গুনাহ থেকে সংরক্ষিত, নিরাপদ। তাহলে তুমি এত খান্দা খানে, এত লম্বা রুকু, এত লম্বা সজিদা, এত লম্বা কিয়াম, এত লম্বা নামাজ, কি ব্যাপার? এত হতাশ আপনি কেন লাগিয়া? আমার নবীকে সুন্দরভাবে জবাব দেন, আফালা আকুনু আবদান শাকুর। কইছেন না আমার নবী? কইছেন না আফালা আকুনু আবদান শাকুরা? আমার খান্দা, আমার নমাজ, আমার রুকু, আমার সজিদা, আমার এই লম্বা কিয়াম, আমার বেশি বেশি তওবা ইস্তিগফার, ওই সবগুলো আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য। বোঝা গেল নবীর তওবা এটা শুকরিয়ার তওবা। নবীর তওবা কের তওবা? না জুড়ে, না জুড়ে, না ঝুড়ে। নামাজের পরে আস্তাগফিরুল্লাহ আছে না নাই? পড়ো না নামাজ পড়িয়া, আছে হাদিসের মাঝে আছে, তা আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ন। নামাজ পড়িয়া সালাম ফিরে ইমামে কয় আস্তাগফিরুল্লাহ, মুক্তদিও কয় তা আস্তাগফিরুল্লাহ। তো তওবা, আল্লাহ মাফ চাই। নামাজ পড়িয়া গুনাহ করছো, যে মাফ চাও কেন? নামাজ পড়িয়া গুনাহ করলা নেই, বেবুতার ফাল কথা বুঝো না নি? নামাজ পড়লে গুনাহ নি? নামাজ পড়লে গুনাহ না সব? নামাজ পড়লে গুনাহ না সব? যে নামাজের পরে আস্তাগফিরুল্লাহ কও কেন লাগিয়া? যে শুকরিয়ার ইস্তিগফার হও না, এটা শুকরিয়ার। বোঝা গেল ইস্তিগফার একটা হইল গুনার লাগিয়া, আর একটা হইল শুকরিয়ার লাগিয়া। একটা হইল গুনার লাগিয়া, আর একটা হইল শুকরিয়ার লাগিয়া। খাডল গাছ দেখছো না? খাডল গাছ, খাডল গাছের যে ডাল খাডল বেশি ধরে, ওই ডাল খালি উফরে দিয়ে যায়, ওইটা লিলফুর খেমনে দিয়ে যায়, মাথো না তলে দিয়ে যায়। আর যে ডালের মাঝে খাডল একটাও নাই, এন খালি তলে দি যায়, এখান দিয়ে যায়, বান নাই, বান নাই, বার নাই। খাটল বেশি ডাল যায় তলে দি, আম বেশি ডাল যায় নাই, ফল একটাও ডাল যায় উফরে দি। আমার নবীর উফরে নিয়ামত, সারা দুনিয়ার সকল সৃষ্টির নিয়ামত যদি এক ফাল্লাত তোলা হয়, আর আমার নবীর উফরে যে আল্লাহর নিয়ামত, সেই নিয়ামতটা যদি আরেক ফাল্লাত রাখা হয়, তাহলে আমার নবীর নিয়ামতের ফাল্লা বাড়িয়ে যাব গিয়া। সুতরাং আমার নবীর ইস্তিগফার এটা শুকরিয়ার ইস্তিগফার, এটা গুনার ইস্তিগফার না, শুকরিয়ার কৃতজ্ঞতার ইস্তিগফার। এখন সূরা নাসরের মাঝে একটু চিন্তা করি। ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ ওয়া রাআইতান নাসা ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফির ইন্নাহু কানা তাওয়াবা। এই সূরার পয়লা বায় আল্লাহ তাআলা বড় বড় তিনটা নিয়ামত যে নবীরে দেওয়া গেছে, ওই তিনটা নিয়ামতের আলোচনা করছেন। কয়টা নিয়ামত? এই তিনটা না ঝুরে। পয়লা নম্বর, ইযা জাআ নাসরুল্লাহ
এ নবী, তোমার প্রতি আমার নুসরত আর সাহায্য বেগবান হইয়া গেছে। শুধু নুসরত আইছে এটা নাই, নুসরত সকল ভালোই আসিল। নবীর সাথে আল্লাহর নুসরত আর সাহায্য সবসময় না আসিল এবং আছে। ইজা জা নাসরুল্লাহ, আমার নুসরত আর সাহায্য তোমার প্রতি একবারে উত্থান হয়ে গেছে। এটা নবীর জন্য নিয়ামত না? নিয়ামত না? মাতো না, জোরে মাতো না, জোরে মাতো না। আল্লাহর সাহায্য এটা বড় বিরাট নিয়ামত। এক ফুয়া আছিল, হাফিজ ফুয়া, আফগানিস্তান যখন রাশিয়ার যুদ্ধ আছিল, ডক্টর আনাতুলি লেখছে, এটা নাস্তিকের লেখা। এখন নাস্তিক নাই, তখন আছিল নাস্তিক, লেখছে মুসলমান হইয়া। ডক্টর আনাতুলির লেখা গিয়ে হইতো, আমি যদি মুসলমান দেখি তে আমার মনে চায় তারে দাজ্জা সাবাইয়া খাই দিতাম। এত বিদ্বেষ আছিল আমার মুসলমানদের প্রতি। পরে আল্লাহ তারে হেদায়েত দিলাইছেন, হয়ে গেছে মুসলমান। এর বাদ হয়ে গেছে মুয়াজ্জিন, তাশকন্দের যায় মসজিদের মুয়াজ্জিন। এটা আল্লাহ তাআলার দান। হেদায়েত কার দান? ও না জোরে, কার দান? কার দান? বড় জ্ঞানী আবুল হাকাম আবু জাহাল, বড় জ্ঞানী আবুল হাকাম আবুল জাহাল, আরবের নেতা, তার ভাগ্যে হেদায়েত জুটল না। আর বিলালের মতো কুকরা চুলওয়ালা চেপটা না কলা কৃষ্ণাঙ্গ, তার ভাগ্যে এমন ভাবে হেদায়েত জুটলো, এই জমিনে খরম পাও দিয়ে চলে, আর জান্নাতে তার খরমের আওয়াজ হয়। হেদায়েত কার দান? 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 বিরাট দান আল্লাহ। তারে এরেস্ট করে লিছি, এরেস্ট করিয়া না জেলও ঢুকাইছে। তো ডক্টর আনাতুলি আসিল, তার কমান্ডার নারকিতে আসিল। তো গেছে জেল, গে ওই বাচ্চা ফুয়ারে ভাইছে, ওই লয় ওই এই ফুয়া, তো ফুয়া বুঝনি মাতো না? ফুয়া চিনো তো? আমরার গাঁও দেশের বাসা রে বা ছেলে ছেলে, হ্যাঁ মুসনের ঘরে মুসন। ফুয়া হইলে বুঝো নাইনি, এই মাথা নাবে, এই ফিসলা ফুয়ান বুঝোস নি? ওই দেখো ফুল ফুয়ে বুঝা আছে, দা আছে, ও বুঝে। তুই ফুয়া না ফুরি? এই দেখ দেখ ফুয়া, দেখছ নি? ফুয়া সকলে আমরা গ্রাম দেশের বাসা। এ ফুয়া, এ ফুয়া, তোরা বুঝি আল্লাহু আকবার কইলে ট্যাঙ্ক আগুন লাগি যায়? হাফিজ সাহেব তো, তার মাঝে একটা জুস আছে, একদিকে হাফিজ সাহেব আর একদিকে হইল মুজাহিদ। একদিকে হাফিজ সাহেব আর একদিকে মুজাহিদ, তার মাঝে একটা জুস আছে না নি? মাত্র না, জেহাদের কাছে জুস আছে। আর জুসে কইলিছে, ওই আমরা আল্লাহু আকবার কইলে তোরা ট্যাঙ্ক আগুন লাগি যায়। কইয়া তো টেকছে। এখন ডক্টর আনাতুল্লাহ কয়, আচ্ছা আমরা ট্যাঙ্ক এখানে আছে, সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে, দেখিলাই তুই আল্লাহু আকবার কইলে আগুন লাগে নি? লাগে না। যদি লাগে না, তাহলে তোর মাথা থেকে পা পর্যন্ত চামড়া তুললে তোরে আমরা জানে মারমু। বাচ্চা ফা তো ধরছে খান্দন, খান্দন ধরছে, খান্দে আর খান্দে, খান্দা খান্দা কয়তে আমারে জ দেও, এক বদনা পানি দাও। কই কিতা করতে? কই অজু করতাম। কই অজু কিতা? কইতা তোরা চিন্তা নাই, পানি দে। নাস্তিকে অজু চিনিনি? মাতো না, তোমরা চিনি অকলে অজু? অজু করলে লাভ না ক্ষতি? লাভ না ক্ষতি? লাভ না ক্ষতি? বিসমিল্লাহ সারা যদি অজু করো, তাহলে অজুর অঙ্গ থেকে গুনাহ ঝরে। আর যদি বিসমিল্লাহ সহ অজু করো, তাহলে সারা অঙ্গ থেকে গুনাহ ঝরে। খ না, সারা অঙ্গ থেকে গুনাহ ঝরে। গুনাহ কিন্তু দেখা যায় না, দেখা যায়নি। মাতো না, অজুর পানির লোক যে গুণা যায়, গুণা দেখা যায়নি। মাতো না বা, গুণা দেখা যায় না। কিন্তু আল্লাহর কোনো বান্দা এমন আসন যারা গুণারেও দেখি নাই। ঠিক নি বেটা? হ্যাঁ, আব্দুল বাসিত নাই, গুণা দেখুন নানি। আমার ইমাম আজম আবু হানিফা, আবু হানিফা না নাম? আবু হানিফা নামটাও প্রিয়। ইমাম শাফি রহমতুল্লাহের সামনে এক বেটায় এক কবি কবিতা পড়ে, যেটার মাঝে ইমাম আবু হানিফার প্রশংসা আটটা বন্ধ করে লিছে। আর তো ইমাম শাফি গর্জিয়া উঠছেন, আরে আবার খো, আবার খো, আবার খো, আবার খো, আবার খো। আকিদ যিকরা নুমানিল্লানা আন্না যিকরাহু, আকিদ যিকরা নুমানিল্লানা আন্না যিকরাহু হুয়াল মিসকু মা কাররারতাহু ইয়াতাযাওয়াউ। আরে আবু হানিফার আলোচনা থেকে মিসকে
পয়গম্বরের সুগন্ধ বাহির হয়। তাই দেখি লিতা মানুষে ওযু করলে গুনাহ যে বাইয়া যায় না, তাই এটা তার আল্লাহ তাআলা তাইনের অন্তর চোখ খুলিয়া দিলাইছে। একবার এক ফা ওযু করিয়া গেছে, তাইনের দ্বারো কোন ইয়া ওয়ালাদ তুবান হুকুকুল ওয়ালিদাইন, এ ফুয়া তুই মা বাবার নাফরমানি থেকে তওবা কর। হে তুই একবারে হো তওবা। আরে আবু হানিফাই জানলো কেমনে আমি মা বাবার লোকে নাফরমানি করছে, জানলো কেমনে? সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে লিছে। আরেক ফুয়া ওযু করছে, হি ফুয়া গেছে, তার এখন এ ফুয়া তুই বাগান আনিস সিনা, এ ফুয়া ইয়া ওয়ালাদ তুই বানিস সিনা, এ ফুয়া জিনা থেকে তওবা কর। হে তো লজ্জা একবারে কাতর হয়ে গেছে, কেউ জানে না। আবু হানিফাই কেমনে জানলো? সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে লিছে। আর জীবনে করতাম না আবু হানিফা, তওবা করে লিছে। আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি দেখলা ই তো মানছে আমার কাছে ইয়া শরম পাইলাই, আমি তার গুনাহ দেখার কারণে আমি না হইয়াও পারি না, আমি হইয়া লাই। এরপরে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন, আল্লাহ এই ক্ষমতা আমার থেকে উঠাই নাও, আমি যেন ফারির মাঝে মানুষের গুনারে দেখতাম না পারি। এরা হইল আমরা বুজুর্গ, আর আমরা তো চাই যত দেখাইতাম পারি। তে মাঝে মাঝে দেখিলাম তো ওযু করলে গুনাহ ঝরে, আর বিসমিল্লাহ সহ ওযু করলে সারা শরীর থেকে সারা শরীর থেকে গুনাহ ঝরে। কয় বদনা দিয়ে পানি দে ওযু করতাম, ওযু কিতা? ওইটা তোরা চিন্তা নাই, পানি দিছে পানি, ওযু করছে। কয় আমি নামাজ পড়মু, নামাজ কিতা? ওই দেখবাই না নামাজ কিতা ফরবাই নি অকলে নামাজ। এই হাত তুল, সবে হাত তুলো, নামাজ ফরবাই তো ইনশাল্লাহ সবার তো বলি যায় মানুষ, মসজিদ নাই নামাজ ফরবাই তো ইনশাল্লাহ ফরবাই তো। ওয়াদা করলাম নামাজ পড়মু, আয় আল্লাহ ওয়াদা করলাম নামাজ পড়মু। আমরা আগুন দিয়ে জ্বালাইও না, আমরা জাহান্নামে দিও না। মা সালাকাকুম ফি সাকার ক্বালু লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন। কেনইব তোরা দুজক আইলা কেনে? তো তারা জবাব দিব আমরা নামাজ পড়ছি না। হায় বুঝা গেল, নামাজ না পড়লে দুজক যাওয়া লাগে। নামাজ না পড়লে না বাবাই খামাইতো না, বউও বাঁচাইতো না, সন্তানও বাঁচাইতো না। নামাজ পড়ার লাগবো, নামাজ পড়লে আল্লাহ বাঁচাইব। তে কয় নামাজ পড়তাম, 2 রাকাত নামাজ পড়ছে, এটা তো জীবনের শেষ নামাজ। কঠিন শাস্তি দিয়ে মারবো, চামড়া তুললে মারবো। তার তো লাগি গেছে সদমা। নামাজ পড়ছে, নামাজের লাখান নামাজ পড়ছে, রুকুল লাখান রুকু করছে, সজিদার লাখান সজিদা করছে। এরপরে তার 2টা হাত আসমান দিয়ে তুললে আল্লাহরে ডাক শুরু করছে। কয় আল্লাহ আমি খালি শুনছি, আমি দেখছি না। আল্লাহু আকবার কইলে যে ট্যাঙ্কও আগুন লাগি যায় এটা আমি দেখছি না, আমি শুনছি আমার মুজাহিদ ভাই অকল তাকিয়া যে আল্লাহু আকবার কইলে আগুন লাগি যায়। আর আমি কইলিছি আল্লাহু আকবার কইলে আগুন লাগি যায়। আল্লাহু আকবার তো তুমি শিখাইছো, তোমার নবী শিখাইছন, তুমি শিখাইছো, তোমার নবী শিখাইছন। আল্লাহু আকবারের পাওয়ার দেখাও, আল্লাহু আকবারের পাওয়ার দেখাও, আল্লাহু আকবারের পাওয়ার দেখাও। আমারে বেইজ্জত কইরো না, আল্লাহু আকবারের বেইজ্জত কইরো না, আমার নবীরে আমার মাধ্যমে বেইজ্জত কইরো না। কইছে আর খানছে, কান্দা তো কিলান খানবো বুঝলাই না নি, জীবনের শেষ খানছে। তারে লইয়া গেছে ডক্টর আনাতুলির বর্ণনা, তার বর্ণনা নাই, ডক্টর আনাতুলির বর্ণনা লইয়া গেছে সারিবদ্ধ ওই কিতা কইলাম ট্যাঙ্ক লইয়া গেছে। সেখানে গিয়ার আসমানে দিয়ে চাইয়া কইছে আল্লাহু আকবার। কও না জোরে, আরো জোরে কও, আরো জোরে কও, আরো জোরে কও, আরো জোরে কও, আরো জোরে কও। দৌড়ি লিছে আগুনে, দৌড়ি লিছে আগুনে, দৌড় লিছে আগুনে, দৌড়ি লিছে আগুনে। জ্বলে গেছে গিয়ে সব আস্তা সারি সারি জ্বলে গেছে গিয়া। ওইটারে দেখে ডক্টর আনাতুলি মুসলমান হয়ে গেছে গিয়া। ওইটারে হে লেখছে আমি আফগানিস্তান আল্লাহরে দেখছি। এইটার অর্থ নাই আল্লাহরে দেখে লিছে, আল্লাহর কুদরত দেখছে। কিতা দেখছে? না কিতা দেখছে? আল্লাহর কুদরত দেখছে। এটা আল্লাহর সাহায্য। কার সাহায্য? কার সাহায্য? কার সাহায্য? কার সাহায্য? আল্লাহ সূরার ফয়লা দিকে দিয়ে ফয়লে আলোচনা করুন। ইদা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত। এ নবী
তোমার দিকে আমার সাহায্যের স্রোত ধারা বেগবান হয়ে গেছে। এটা নবীর জন্য নিয়ামত না নিয়ামত না? ও না জোরে, আরো জোরে হ না নিয়ামত। এরপরে আরো নিয়ামত, আরো আছে আলোচনা। আল্লাহ তাআলা আপনারা এই আয়োজন এই প্রোগ্রামটা কবুল করুক। সবাই হো আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। দোয়া করুক আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমরারে মাফ করে দাও, আমরার মা বাবারে মাফ করে দাও। আমি রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, সুতরাং আমার নবী শুধু রহমত আর রহমত, শুধু রহমত আর রহমত। তার কোনো কর্মের সাথে গুনার কোনো সম্পর্ক নাই। তারা জব বজাই মুখ করে। আজান কয়টা তো? এশার আজান হ্যাঁ 7টা। আর আগ পর্যন্ত হইতাম পারবো। আল্লাহ তৌফিক দিলে, তৌফিক না দিলে হইলে মনে এই মুখ দিছে কেটা? ও না জোরে, কে দিছে? কে দিছে? তাই যদি বদ্ধ করিলাই কোনো বাবার ক্ষমতা আছে এই মুখরে খুলতায়? আল্লাহ যদি তৌফিক দেন, কিয়ামতের দিন মানুষ হইব 4 দলে বিভক্ত। কয় দলে? আল্লাহ একটা ফাল্লা বানাই রাখছেন, বড় একটা ফাল্লা, যে ফাল্লা দিয়ে মানুষের গুনারে আর সবরে মাফবা। যার গুনাহ মাফিয়া বেশি হইব সে যাইব জাহান্নাম, মাফের পরে যার সব বেশি হইব সে যাইব মাথতে। এটা তো আপনারাও জানেন, গুনাহ বেশি হইলে কই যাইব? সব বেশি হইলে জান্নাত। তাহলে এক গুরু যাইব গুনাহ বেশি হওয়ার কারণে জাহান্নাম, আর এক গুরু যাইব সব বেশি হওয়ার কারণে জান্নাত। আরো 2টা গুরু আছে, এক গুরু আনা মাফিয়া যাইব জাহান্নাম, হিসাব সারা যাইব জাহান্নাম। মাফ নাই, মাফ নাই। কেন মাফ নাই? সবার গুনাহ 2টা হইলে আল্লাহ ফাল্লা দি মাফিয়া দেখাইবা বন্দারে সব বেশি না গুনাহ বেশি। আর এই একদল এমন যারার জীবনের অর্জন শুধুমাত্র গুনার গুনাহ সব বলতে হয়, মাফার দরকার আছে। কোনটা বেশি কোনটা কম দেখানোর দরকার আছে নাই। ওই সকল কাফির মুশরিক যারার জীবনের অর্জন শুধুমাত্র গুনার গুনাহ, এরা বেলা হিসাব যাইব জোরে জোরে হ না জাহান্নাম। কয় গুরু হইল? 3 গুরু। আরব গুরু যাইব বেলা হিসাব জান্নাত। কয় যাইব? বেলা হিসাব কেল লাগে যাইতো আপনারা কোন? এক গুরু জাহান্নাম বেলা হিসাব গেল, তারার সব বলতেই নাই, আছে শুধু গুনার গুনাহ। আরেক গুরু যাইব বেলা হিসাব জান্নাত। এরা বেলা হিসাব যাইতো কেন লাগিয়া? না জুড়ে আপনারা কথাটা বুঝছেন না? বুঝছেন না, কিন্তু আলিম হলে বুঝে না। একদল আলিম আছে তারা এটারে বুঝে না। আপনারা বুঝে লিছুন, বুঝা গেল আপনারা সাথে আল্লাহর রহমতের ফজলের অনুগ্রহের সম্পর্ক আছে। আর এরা আলিম হইয়া গুমরা হয়ে গেছে, এর লাগি বুঝে না। আর অগ্র যাইব বেলা হিসাব জান্নাত, ফাল্লা দিয়ে তারার মাফামাফি নাই। কারণ তারার জীবনের বর্জন শুধু সব আর সব। গুনাহ বলতে হয়, গুনাহ বলতে হয়, গুনাহ বলতে হয়। যদি থাকতো সামান্য গুনাহ, বড় গুনাহ, মাইজম গুনাহ, ছোট গুনাহ, ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা। সামান্যতম গুনাহ থাকলেও আল্লাহ ফাল্লাতি মাইফিয়া দেখাইলানে। সামান্য সওয়াব থাকলে জেলাখান দেখাইলানে। সামান্য গুনাহ থাকলেও ফাল্লাতি মাইফিয়া দেখাইলানে। যখন দেখাইছেন না, কারণ তারার গুনাহ বলতেই নাই, একমাত্র তারার জীবনের বর্জন সওয়াব আর সব। এরা যাইব বেলা হিসাব কোন জান্নাত। বেলা হিসাব জান্নাত বুঝো তো, জাহান্নাম বুঝো তো। বেলা হিসাব যাইব জান্নাত। এরা কারা? যারা বেলা হিসাব যাইব জান্নাত, এরাই বা নবী রাসূলের দল। কার দল? না বোঝা গেল কোন নবী রাসূলের ফাফ নাই, কোন নবী রাসূলের ফাফ। আদমেরও ফাফ নাই, নূহেরও ফাফ নাই, ইব্রাহিমেরও ফাফ নাই, মুসারও ফাফ নাই, ঈসারও ফাফ নাই, আমার নবীরও ফাফ না। কোন নবী রাসূলের ফাফ। এর অর্থ হইল নিষ্পাপ।
বুঝা গেল নবী রসুলরা কে না আমরা খুঁজি আমরার নবীরে আমরার নবী কয় আমরার নবী যারা বেলা হিসাব জান্নাত যাইবা এরার সরদার হইবা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বোঝা গেল আমরার নবী শুধু নিষ্পাপ না, বরং নিষ্পাপ সমাজের সরদার, নিষ্পাপ সমাজের। বোঝা গেল নিষ্পাপ জগতে আমার নবীর মর্যাদা সবচেয়ে উঁচা না নিচে, সবচেয়ে বড় না ছোট, সবচেয়ে বেশি না কম, সবচেয়ে বেশি। শুধু অতখান না, আল্লামা কাস্তালানি রহমতুল্লাহ এখন আরো কিছু আজ্ঞাও, এই বুখারি ফরনেওয়ালা হল ফরানেওয়ালা হল তোরা আরো কিছু আজ্ঞাও। বুখারি শরীফের মাঝে আমার নবীর একটা বর্ণনা আছে। আমার নবী গর্ব সহকারে কইছেন, 70 আলফাম মিন উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা বিগাইরি হিসাব। 70 আলফাম মিন উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা বিগাইরি হিসাব। আমার উম্মতের 70,000, আমার নবী আমার উম্মতের, এটা আমার নবীর ফখর, আমার নবীর গর্ব। আমার উম্মতের 70,000 যাইব বেলা হিসাব জান্নাত। এরা সকল উম্মত, এরা সকল না, এরা সকল উম্মত। 1000 না 1000 কিলাখান যাইব জান্নাত তো হিসাব কইরা না বেলা হিসাব। এখন বেলা হিসাব এরা জান্নাত যাইত কেনে? এরারও কোনো গুণা, এরারও কোনো গুণা, এরারও কোনো গুণা। এর দ্বারা আমার নবীর মর্যাদা প্রস্ফুট হয়ে উঠল যে আমার নবী শুধু নিষ্পাপ না, বরং নিষ্পাপ জগতের সম্রাট। শুধু তাই না, বরং আমার নবীর বৈশিষ্ট্য একটা যে আমার নবীর উম্মতের 70,000 তারাও আছে নিষ্পাপ। নিষ্পাপ জগতে আমার নবীর এত বিরাট মর্যাদা, তার ব্যাপারে হয় তাইন করছেন কবিরা গুনাহ। দলিল দেয় কোরআন শরীফ দিয়া, সূরা নাসর দিয়া। কই ওই না আল্লাহ কইলা ইস্তাগফিরু নাইনি ইজা জা নাসরুল্লাহর মাঝে নাইনি আছে তো, আছে তো ঠিক মাতো না। ইস্তাগফিরু আল্লাহ কইছেন ক্ষমা চাও, ক্ষমা চাও। কই এটা দিয়ে তারা প্রমাণ করে নবীরও কি আছে, গুনাহ আছে। একটা ঘটনা শুনো, আমার নব্বে যে সময় নামাজ পড়তা, নফল নামাজ রায়, এত লম্বা সময় দাঁড়াইতা, এত লম্বা কিয়াম করতা। কিয়ামর তো মূল শরীফের কিয়াম না, নমাজের কিয়াম। খের কিয়াম না, খের কিয়াম, নমাজের কিয়াম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মাঝে দাঁড়াইতা এত দীর্ঘক্ষণ, বেশি সময় দাঁড়ানোর কারণে আমার নবীর ফাও ফুলি দিত গিয়া। কমপক্ষে 60-65 মিনিট কিবা দাঁড়াইতে, হ্যাঁ 60-65 মিনিট দাঁড়াইলে ফাও ফুলি দিব। মায় সাহেব কয় না আরো আজ্ঞাও। আরে আমি দেখছি আমার নবী দীর্ঘক্ষণ নমাজত দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে কোনো সময় আমার নবীর ফাও ফাটি দিত গিয়া। নমাজটা লম্বা না বাট্টি, লম্বা না বাট্টি। সজিদা কিলাখান করতা, কোন সজিদা করতা? একটা সজিদা ওই তো প্রায় 50টা আয়াতের সমান। আমরা সকল নমাজেই 50 আয়াত পড়ি না, পড়িনি, হিসাব করে দিক্ষ পড়ি না, 50 আয়াতে পড়ি না। তাই না একটা সজিদাই যাইতো 50 আয়াত পরিমাণ, সজিদা তাকে উঠতে যে বইতে আরও যাইতো 50 আয়াত পরিমাণ, আরেকবার সজিদা 50 আয়াত পরিমাণ, রুকুর মাঝে আরও 50 আয়াত পরিমাণ, রুকু তাকে দাঁড়াইতা কৌমা এখানেও আরও 50 আয়াত পরিমাণ। এইভাবে আমার নবী নামাজ পড়তা। সজিদা যখন যাইতা তখন লড়া সরা নাই। আমরা তো একটা মশা বইলে ঠাস, মাছি বললে তা নাক ফাটবো না, কিতা ফাটবো উপায় নাই, মারে না নিবা মার। আমি মারিতে তার শরীর ওই নাক যদি ফোরাতে নাক ফাটি দিব গিয়া, মাছি বই গেছে গিয়া। আমার নবী নমাজ পড়তা সজিদার যাইতা যখন শরীরের মাঝে নড়াচড়া নাই, নড়াচড়া নাই, বলে 50 আয়াত পরিমাণ সময় নবী সজিদাত। সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ যেতে গিয়া, মনে হয় নবী আমরারে সারিয়া গেছুন গিয়া, লড়াও নাই সরাও নাই, মাথাও তুলুন না, মাথাও তুলুন না। সাহাবায়ে কেরাম হতাশ হয়ে যেত, মনে হয় আমরা দয়ার নবী আমরা সাইডে গেছি। এত লম্বা নামাজ পড়তা আমার নবী, এত লম্বা নামাজ পড়তা। ইস্তেগফার করতা কমপক্ষে প্রত্যেক দিন 70 বার, আর মাঝে মাঝে 100 বার। প্রত্যেক দিন কমপক্ষে তওবা করতা কতবার? না, আর এর চেয়ে বেশিও 100 বার। তাহলে 90 দেখা যায় তওবা বেশি করতা, ইস্তেগফারও বেশি করতা। এই তওবা ইস্তেগফার বেশি করায় বোঝা যায় গুনাহ আছে।
খামতা, হায় রে নবী খামতা, খামতে খামতে বেকুল। আমরা কি খান্দি? আমরা তো মানুষ দেখাইবার লাগে খান্দি। আমার নবী তো একলা একলা খামতা। হযরতে বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার আমার নবী আসার নামাজের পরে খান্দা শুরু করলা, আর একবারে ফজর রক্ত হয়ে গেছে গা। আমার নবী কইন আমি গেছি সুবহ সাদিকের সময়, নবীর দ্বারে গিয়া দেখে আমার নবীর চোখের অন্যে দাড়ি উড়ি বিজ্জা, বুক বিজ্জা, বালু ভিজে গেছে গা। অত খান্দা। রওয়ায়াতের মাঝে আছে একবার আমার নবী খান্দা শুরু করলা, এসার পরে কান্না শুরু করছেন, আর ফজর রক্ত হয়ে গেছে গা। অন্যদিকে আল্লাহর আরশের মাঝে কম্পন শুরু হয়ে গেছে গা। জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, ফেরেশতা সম্রাট জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রে আল্লাহ ডাকছেন, ডাকে হন রে জিবরিল, ও জিবরিল যা জলদি যা, জলদি যা, আমি সব জানি, আমি সব জানি। এরপরও যা, আমার নবী মোহাম্মদ কেল লাগে খান্দে, কেল লাগে খান্দে, তুই তাড়াতাড়ি যা, তাড়াতাড়ি যা, তাড়াতাড়ি গিয়ে জিখা কেল লাগে খান্দে, তার কি অভাব, তার কি দুঃখ, তার কি ব্যথা, সে কিতা চায়, তার কি অভিলাষ, কেন খান্দে, কেন খান্দে, কেল লাগে খান্ত, তার কি অভাব, তার লাগে আসমান বানাইছি, তার লাগে জমিন বানাইছি, তার লাগে চাঁদ বানাইছি, তার লাগে সূর্য বানাইছি, তার লাগে পাহাড় বানাইছি, তার লাগে সাগর সমুদ্র প্রবাহিত করছে, তার লাগে এই পৃথিবী, তার লাগে সকল সৃষ্টির সাজসজ্জা, কিসের অভাব তার, কেল লাগে খান্দে, যা জলদি যা, আমি সব জানি। এ জিবরিল আমি সব জানি, সব জানে খে আল্লাহ, না সব জানে খে, সব জানে খে, সব জানে খে। আলিমুল গায়বি ওয়াস শাহাদা, আলিমুল গায়বি ওয়াস শাহাদা, আলিমুল গায়বি ওয়াস শাহাদা, সব জানার গুণ একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সব জানে না। কোন আল্লাহ ছাড়া কেউ সব জানে না, সব জানে না। আমি সব জানি রে জিবরিল, আমি সব জানি, তবে তুই যা রিপোর্ট লইয়ায় আমার নবী খেল লাগে খান্দে, এবং জানাইয়ে দে, জানাইয়ে দে, আমার প্রিয় নবীর জানাইয়ে দে, যদি তার চোখের অশ্রু বন্ধ না হয়, আসমান জমিন চাঁদ সূর্য পাহাড় পর্বত সবগুলার ভাঙ্গে আমি চুরমার করে দিব। আমার নবী খান্দ। জিবরিল আইসো নাইয়া আমার নবীরে হয়, আল্লাহ তো ইলাহান হইয়া হইয়া ফাটাইছো, আল্লাহ সব জানো, এরপরও ফাটাইছো রিপোর্ট নিবার লক্ষ্যা, তোমার কি ব্যথা কি দুঃখ, হ তাড়াতাড়ি